салом алейкум, бинандагони гиромӣ. Умедварам, ки ҳама касат сеҳату саломат ҳастен. дуруд ба он нафароне, ки айни ҳол моро пайгирӣ мекунанд ва дар ҳафти барнома моро тамошо мекунанд, ва ба он нафароне, ки пас аз он таваҷҷӯҳ мекунанд ва барномаи ҳуқуқиро тамошо мекунанд. пас аз як муддати танаффус, имрӯз ман Муаззима Қодирова ҳастам. дар барномаи ҳуқуқӣ адвокат Муаззима Қодирова ҳамроҳи шумо дар як муддати муайян суҳбат мекунем. мавзӯи омода кардаи манро албатта шумо пайгирӣ кардед, дидед, оиди таҳсил ва тарбия ва ваколатҳо, ӯҳдадориҳои ҳукумат ва вазорати маориф дар назди шаҳрвандони худ мебошад. камтар оиди қонун ман ба шумо матраҳ медиҳам. пеш аз матраҳ додан, ман аз фурсати муносиб истифода бурда шуморо даъват мекунам ба канали худ пайваст шавед, бознашр намоед, обуна шавед ба ин канал, зеро агар ки оянда аз ҳуқуқҳои худ бештар хабардор шудан хоҳед, марҳамат ба ин канал пайваст шавед, бознашр кунед, чунки зеро бинандаҳои мо бисёртар шаванд, бештар шаванд ва мардуми тоҷики мо аз ҳуқуқҳои худ хабардор шаванд. бори дигар ман инҷо мехоҳам ба шумо расонам, ки ин канал канали ҳуқуқӣ аст ва мехоҳам дар мавзӯи ки матраҳ карда фикру назарҳои худро дар коммент нависен, дар поёни комментариҳо нависен. ман кӯшиш мекунам ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. аввал камтар дар бораи қонун ман омода кардам, моддаҳоро гирифтам. дар бораи қонун ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф якчанд моддаҳоро гирифтам, моддаҳои муносибро, на ҳамаашро албатта, чунки моддаҳои бисёр ҳаст. баъри шумо мегӯям ва баъдан як-ду наворо тамошо мекунем. як-ду нафар меҳмонро даъват кардам, агар ки ваё омода бошанд, пайваст шаванд, баъдан қабул мекунем. бинандаони муҳтарам, инро бибинед. қонун дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф моддаи 1 чӣ гуфтааст? маориф раванди таълиму тарбия ва манфиати шахс, ҷамъият ва давлат, ки соҳиби дараҷаи муайяни таҳсилот гарданд, таълимгирандагонро таъмин мекунад, бояд кунад. яъне ки муассисаи таълимотӣ, ташкилоти таълимӣ давлатӣ ва ғайридавлатӣ новобаста ба шакли ташкили ҳуқуқӣ ва раванди мутахассиси таълиму тарбия ба роҳ монда як ё якчанд барномаҳои таълимиро амалӣ мегардонад. натиҷаи таълим чӣ хел аст? маҷмӯи донишҳои маҳорат, малака, ақида, ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои маънавие, ки таълимгирандагон дар давлат таҳсил мекунад, дар муассисаҳои таълимӣ соҳиб мегардад. низоми маориф чӣ гуна аст? мақомотҳои идоракунандаи маориф, муассисаҳои таълимӣ, субъектҳои раванди таълиму тарбия, муассисаyu дигар ташкилотҳои соҳаи маориф, иттиҳодияҳои муассисаҳои таълимӣ, воҳидҳои сохтор ва дигар сохторҳое, ки дар асоси стандартҳои давлатӣ таҳсилот, маҷмӯи барномаҳои таълимӣ ва сиёсати давлатро дар соҳаи маориф амалӣ менамоянд, бояд амалӣ намоянд. яъне ки ҳозир бошад, ман ба шумо як наворо пешкаш менамоям, зеро барномаи мо оиди таълиму тарбия аст. як наворо ман наметавонам аз канали худ гузорам, зеро ки ин аз они дигар аст. радио озодӣ. ҳозир як дақиқа садояш ба фикрам. ин ҳам мактаб аст. мактаби шумораи 7 ноҳияи Муъминобод. дар он зиёда аз 800 шогирд таҳсил. мизу курсиҳои мактаб шикаставу корношоянд. дар се миз то 13 шогирд нишаста дарс мехонанд. се партанг ҳамаш ина шикастагӣ устал нестай бишинем. мактаби рақами 72 бино ҷудо мекунад. симхонаҳои бинои садамавиро солҳои 50 ва бинои таъмиршударо солҳои 70 асри гузашта сохтаанд. падару модарон мегӯянд, ки рӯзе нест фарзандҳояшон бо либосҳои дарида ба хона наояд. куткара мо 350 сум 250 сум мехарем, мияд устал мешина, мера мехча дрондастиш нами қадар. устул надорам, шароити мусоид надорам. ба кадом шароит бихонанд талабои мо? ба кадом шароит? ин волидайн сурохии мизеро нигоҳ дорад, ки дар он фарзандаш дарс мехонад. зиёд шудани шумораи хонандагон маъмурияти мактабро маҷбур карда аст мизи курсиҳои шикастаро таъмир кунад. бо вуҷуди ин кайҳо корношоян будани он дида мешавад. барои талабои мо мизу курсӣ намерасад. пешниҳод кардагиян лоиҳа дар гузаштагӣ бинои нави муассисаи таълимӣ
در پایان قشلاق جدا کرده شدگی. حالا صنف‌های ابتدایی مکتب رقم 7 در 4 حجره بیمارستان ده جای داده شده‌اند. اینجا یکی از صنف‌خانه‌های مکتب رقم 7 جماعت شمس‌الدین شکونی ناحیه مومن‌آباد است. در اینجا مشاهده می‌شود که میز کرسی‌های این مکتب از سال‌های 70 عصر گذشته باقی مانده است. در بعضی صنف‌خانه‌ها پیچ‌ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومن‌آباد گفتند که در ناحیه 4 مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب‌ها مکتب شماره 7 است. برای ساختن صنفخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خوانشی 2022 و 2023 صنفخانه‌های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، مومن‌آباد. خب این بود بینندگان محترم. در عصر 21 حال مکتب در ناحیه مومن‌آباد رادیو آزادی نوار کرده. در آنجا گفته شده است که نه تنها این مکتب هست، غیر از این مکتب باز 4 مکتب دیگر هم در چنین حالت گرفتار است. لیکن وعده دادند که در سال 2022 و 2023 یعنی که مکتب نو آماده می‌شود. لیکن در عصر 21 تا حال چنین مکتب‌ها متاسفانه در تاجیکستان ما هست. اکنون بیاید با وظیفه‌های عهده‌داری‌های حکومت معارف را از روی قانون طبق طلبات قانون من اینجا برای شما باز گفته می‌گذارم. در کدام ماده من پیشتر گفتم که نه همه ماده‌ها رو من گرفتم، فقط کم کم از ماده‌ها گرفتم جایی که مناسب است، موافق است با همین نوارها. در عموم همین خیلی است. این رو ببینید. در ماده 2 چی گفته شده است؟ من کوشش میکنم با زبان خود فهمونم، لیکن بعضی جاهاش رو نمیشود با زبان خود، زیرا که در قانون چنین گفته شده است و مردم فهمون باشد. قانونگذار جمهوری تاجیکستان درباره معارف، قانونگذار جمهوری تاجیکستان درباره معارف با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اساس یافته است و قانونگذاری مذکور در دایره سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، سندهای دیگر بین المللی تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است. در ماده 4 گفته شده است که پرینسیپ های اساسی سیاست دولت در ساحه معارف، این رو ببینید، برابر حقوق شهروندان در گرفتن تحصیلات با صفت گفته شده است. برابر این در ماده 6 کفالت دولتی حقوقی شهروندان به تحصیل، یعنی دولت کفالت میدهد. قسم 2 رو نگاه میکنیم، همه قسمش رو نمیگم. دولت به شهروندان جمهوری تاجیکستان تعلیم حتمی عمومی اساسی رایگان رو در دایره فرمایش دولتی اینچنین در اساس آزمون رایگان گرفتن تحصیلات رو در زمینه‌های من بعده تحصیلات کفالت میدهد. در قسم 8 باشد دولت برای شهروندانی که در مدت‌های طولانی، متاسفانه مردم ما این رو نمیدونن، این رو در قانونگذار لیکن پیش بینی کرده است. در ماده 6 در اون حالتی که بیمار هستند، از بیماری رنج میبرند و امکانیتی به مکتب رفتن رو ندارند فرزندان ما، دولت و قانونگذار پیش بینی کرده شده است که در خانه یعنی که رفته تعلیم دهند یا اینکه در مؤسسه‌هایی که تندرستی رایگان تعلیم طلبگان پیش بینی کرده شده است، تعلیم باید دهند. این رو هم مردم ما نمیدونن، از این حقوقهای خود نیز خبردار نیستن که در حالتی که فرزند آنها بیمار هست رفته نمیتونن مدت‌های زیاد، اون وقت و هم میتونن در خانه ایستاده طلب نمایند که معلم جدا کرده شود و معلم اومده در خانه تعلیم دهد. اینش رو هم باید شما دونین و طلب کنین. در ماده 33 باشد وکالت‌های مقامات‌های دولتی در سایه معارف چی وکالت‌ها دارند؟ تعلیم هماهنگ فعالیت مقامات‌های اداره‌کنی معارف و مؤسسه‌های تعلیمی، تأمین و نظارت فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی و تربیه سایه معارف. در ماده 35 چی گفته شده است؟ وکالت‌های مقامات‌های حاکمیت دولتی. اینها با چی وکالت؟ خیلی بسیار هست در اینجا، وکالت‌هاشون همش گفته شده است، لیکن متاسفانه ما در دایره همین قانون رفتار نمی‌کنیم، یعنی که قانون رو رعایت نمی‌کنیم.
اینجا هم مقامات های محلی، یعنی که حکومت اگر با زبان خودمون گریم بودجت در چی روند هست، معارف با فوند های دخلدار رشد معارف رو تشکیل داده مبلغ گذاری می نماید، یعنی تهیه و تصدیق می نماید. این رو حکومت تهیه و تصدیق می نماید. شرایط مساعد رو برای انکشاف زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های دیگر تشکیلات‌های ساحه معارف تأمین می‌نماید، باید تأمین نماید. از حساب مبلغ علاوگی خود برای انکشاف زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر تشکیلات‌های محلی معارف شرایط مساعد فراهم نماید. یعنی که با مبلغ‌های علاوگی هم در اینجا هست، پیش بینی کرده شده است. تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی دولتی را با خدمت رسانی رایگان و امتیازنامه‌ی طبی تأمین می‌نماید. یعنی که در آن حالتی که بیمار می‌شود باید از طرف معارف تأمین کرده شود. تأمین کرده شود یعنی که امتیازها هست، پیش بینی کرده شده است برای توبت گرفتن رایگان. یعنی حالا باشد در تاجیکستان نمی‌بینیم که رایگان توبت یگان نفر گرفته ایستاده باشد. و بهتر نمودن روند تعلیمی تربیت و شرایط‌های مادی مالی و آموزگاران در دیگر کارمندهای ساحه معارف مساعدت می‌نماید در بابت بهبود شرایط اجتماعی آموزگاران و دیگر کارگران چاره‌ها باید اندیشیده شود. و در ماده 38 ماده 38 رو حاضر میمونیم. بعدتر من به شما میگم، من باز یک نوار رو به شما نشون میدهم زیرا این نوار نو است. یک دقیقه. من این رو ببینید، این نواری نو است در مکتب. اینجا چطور معلم جزا داده ایستاده است، طلبه را با چطور زده ایستاده است، جزا داده ایستاده است. این رو هم ما بسیار پیگیری میکنیم، بسیار دیده هستیم خودمون هم. در ماده 38 رو میگیریم. وظیفه مؤسسه تعلیمی از چی عبارت است؟ مؤسسه تعلیمی درباره عمل نمودن روند تعلیم و تربیت باز گفته شده است. باز در زمینه‌های مادی تکنیکی بسیار اینجا مطابق طلبات معیارها و حجت‌های اشیاء تعلیمی تأمین نماید. اشیاء تعلیمی یعنی که کتاب باید رایگان پیشنهاد کرده شود، پرتا، دوسکا، همه چیزی که برای طلبه ضرور هست باید تامین کرده شود. این ماده عجیب هست. متاسفانه موضوع نوارو پیش از این دیدیم چطور در مکتب ها تامین کرده شدن، چطور پرتاهای کهنه هستن، از سال نمیدونم چند سالیم باشد که به پرتاها نیمش نیست، مشکل زده باشد یا چیکو کرده باشن. من حیران هستم. در ماده 59 اینجا یک چی بو من رو میخوام، این مکتب های پولاکی بسیار شدن در تاجیکستان. همینجا گفت جبران پیش بینی کرده شده است. در کدام حالت جبران کرده می شود؟ اگر در حالتی که ضرر تحصیلاتی به صفت رسانده شده باشد، یعنی که مؤسسه تعلیمی عهده‌دار است که ضرری به تعلیم گیرندگان از تحصیلات به صفت رسانده شده را جبران نمایند. چی در می شود؟ در حالتی که اگر ساعت هایی که جدا کرده شده است یگان предмет میگویم گذرانده شده نباشد از طرف معلم با سبب های گوناگون، طلبه میتواند جبران طلب کند. برای چی همین ساعت ها گذرانده نشده است؟ با کدام سبب؟ جبران چه خیل میشود؟ چه خیل جبران باید طلب کرده گیرد؟ تحصیلات تکراری در حجم ضروری در همون مؤسسه تعلیمی میتواند گرفته، یا اینکه مبلغ برای تحصیل پرداخته شده رو پس گرداند. یعنی که مبلغ میسپارد، مکتب های پولاکی مبلغ میسپارد، هر خیل مکتب هر خیل است. اگر که درس گذرانده نشد از طرف معلم میتوان مبلغ خود رو باز پس کرد، یا اینکه در همون مکتب باز همون درس رو خوندن. چون حالت ها هم شده بود، یعنی فرزند من مکتب رو خونده که بود، وقت ساعتش بود همین سالها بود که معلم متماتیک نداشتن. معلم متماتیک در پایتخت این رو ببینید که نبود، یعنی که معارف تامین کرده نمیتونست با آموزگاران و درس های متماتیک آنها و دیگر فن ها نمیگذشت، ماه نمیگذشت. اگر خطا نکنم ممکن 4 ماه باشد یا 5 ماه عموما درس متماتیک نبود. متماتیک ریاضی این یکی از درس هایی که اساسی باید طلبه داند. چون این هم بود. این دور نمیرید
5-6 سال پیشتر بود. اکنون یک چی عجایبش ممکن زیادتر باشد، ممکن من فراموش کردم. این رو ببینید، یک چی با ویش است در همین ماده با پیش بینی کرده شده است، در ماده 67 در همین قانونگذار جوابگری در حالت اجرا نکردن همین ماده ها میتواند جوابگری برای نکردن طلبات قانونی مذکور گفته شود. در حالت رعایت نکردن قانونی مذکور شخصان واقعی یا حقوقی به جوابگری کشیده میشوند. این حتمی است. حالا مهمان را قبول میکنیم، مهمانی من دعوت کرده آماده شدن آمدن، بعد من باز به شما مطرح مینمایم. سلام علیکم آقای رضایی. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام، چطورید؟ خوب هستید؟ خوب هستم، امیدوارم که شما هم خوب هستید. این کس محمد سعید رضایی خیلی شخصی با تجربه هستن، یک چند دانشگاه رو ختم کردن، هم از جهت دینی خبردار هستن هم از جهت دنیوی. موضوع ما رو شما خبردار هستید، گفته بودیم پیشه که من کمتر در دایره قانون با مردم شرح دادم، نمیدونم فهمیدن نفهمیدن، امیدوار هستم که مردم فهمیدن. میخواستم نظر شما رو گوش کنیم. سلامت باشید. من هم ابتدا سلام خود را به شما میرسونم و از طریق شبکه شما با همه بینندگان و هموطنان عزیز ما هم سلام خود را میرسونم و امید میکنم، دعا میکنم که خداوند کشور ما را و هموطنان عزیز ما را هر کجایی که باشند در پناه عصمت خودشون نگه داشته باشند. خب دیگر برنامه خیلی برنامه خوب است. موضوع هم موضوعی خوب تعلیم و تربیه یا اینکه سلامت باشید. موضوع تعلیم و تربیه یا مؤسسه های تعلیمی بله که خیلی هم مهم هستند. بله، همون گونه که اشاره کردید، من تخصصم الهیات است، یعنی علوم شرعی است، علوم دینی است. در پیش استادای کلان در تاجیکستان تحصیل کردم، بعد از اون تکمیلی تحصیل خدمت در رشته زبان عربی تا اسپرانتورا ماجستراتورا ختم کردم. بعد از اون باز اومدم، وقتی که تاجیکستان اومدم از هجرت اول اون دیپلم ها یا سند های تعلیمی که ما در خارج خونده بودیم در اینجا اونها را نستیفیکات یا اینکه معادله نکردن، گفتن دانشگاه های تاجیکستان خیلی مستواش بلند است و این سه که شما خوندید معادله نمیشوند. باز خب عمر تقدیر بود است، فرصت را داد، من دانشگاه ملی زبان غایبانه در فاکولته حقوق داخل شدم و الحمدلله که اون را هم با ختم کردم. حالا در رشته دیپلم دوم در رشته حقوق است. خب البته تجربه بای دارین، برای من گفتم. سلامت باشید. این را نمیخواستم اینقدر مفصل گپ زنم، اما وقتی شما اشاره به این کردید که باید گویید های گوناگون در علم دارن یا معلومات دارن، مجبور شدم که این را یادآوری بکنم. بله. خب حالا در رابطه با تعلیم و تربیه، در برای وظیفه و عهده‌داری هایی که حکومت دارد در این ساحه برای سوادنو کردن اهالی خودش، فرزندها، کادرهایی که هستند برای اونها، خب چی هست؟ البته اون چیزی که در قانون اشاره کردید خیلی هم به طرز شامل، به طرز کامل یا اینکه جامع در قانونی ما نشان داده شده است. پارلمان کشور با اینکه خب از یک حزب، از حزب حاکم اون تشکیل یافته است، اما متخصص های ما، کسانی که عضو پارلمان هستند، در ساحه قانون ها خیلی هم منصفانه کار کردگی هستند. در بسیاری ساحه ها اگر اون قانونی که به تصویب رسیده است، خب وزارت های اجراییه، اون کسایی که برای اجرا موظف هستند، همونها را تطبیق کنن، برای کشور ما خیلی هم خوب است. یعنی در لحاظ قانونگذاری یا قبول قانون کدام یگان مشکلی نیست، قانون ها خیلی هم خوب است. همون گونه که حالا درباره معارف یا تعلیم و تربیه و مؤسسه های تعلیمی اشاره کردید، یادآور شدید و گذشتید.
اما مشکلات این است که خب تطبیق این قانون و اجرا در آوردن این قانون خب مشکلات در این جا هست. البته این ابتدا از خودی بالا شروع کرده، این تطبیق نمی شود، در اجرا انجام نمی شود. خب منظورم از بالا که از خودی مقامات بالایی، از شخص اول و اطرافیانش و وزیرهایی که هستن وابسته به این کار هستن، خب بعضی دیگرهایی که با علاقت دارن، نزدیکی دارن، دیگر اونقدر نزدیکی هستن که دیگر بالای نون شور افغانی است و دیگر کسی نمیتواند بگد که بالای چشمهای شما مثلا قاش قرار دارد. اینها هستن کسانی که در تطبیق قانون خب مشکلات را ایجاد میکنن. و البته ما برای چی به این کارها دخالت میکنیم؟ شما که خب یک حقوق شناس هستید، اومدید در بیرون، وقتی که وضعیت تعلیم، مؤسسه‌های تعلیمی را میبینید و مجبور میشید ساعتها پشتی دوربین ها ایستاده و اینها را یاد بکنید، منظورتون این است که برای کشور خدمت بکنید. خب همون گونه که یک ناظر راه در تاجیکستان هست، در کشور هست و یک ماشین را منع میکند، از داخلش میبراید یک نفری است که شیشه های ماشینش سیاه کردگی، با بجای آن که حجت نشان بدهد میگه که چرا منو منع کردی، کی ترا اجازه داد که من. یعنی این چیزهایی هستن که دروغ پوپسه میکند. بله، دروغ پوپسه میکند. اون ناظر راه که بر اساس خاص سرعتی بلند داشت، خب ویرون کردن قاعده راه او را منع کرده بود، مجبور است که عذر بخواهد. اینها هستن اون چیزی که قانون را، تطبیق قانون را خب با تأخیر می اندازن یا که مانعه می شوند و یک ناظر راه را، یک استاد را، یک معلم را خب تحقیر میکنن یا اینکه در ادای وظیفهش اون را به جای اون که خب از او قدردانی شود اون را تحقیر و خب دیگر ملامت میکنن. همین ها هستن و حتی ملامت میکنن. بله همین رو در نظر من دیده بودم. بله، حالا ما درباره مؤسسه های تعلیمی، البته مؤسسه های تعلیمی همون گونه که اشاره کردید و چند روز پیش هم چندین نوارها، این نوارها دائم هستن. چند روز پیش هم از یکی از مکتب‌های میانه از کدام ناحیه اون را که بسیار رادیو آزادی بود یا نمیدونم کدام منبعی بود که اون را پهن کرده بود و حالتی نشست، یعنی پرته‌ها یا اینکه همون نشست‌های طلبه‌ها را نشان داد. حالا ما نمیدونیم که استادا در کدام حالت هستن. باز چندین نفرهای هم پیدا شد که باز این را خب دروغ، این را تهمت، یک چیزی که عیان است که حاجت به بیان نیست. پس از 2 روز این رو ببینین آقای رضایی، پس از 2 روز رفتن، نمیدونم نمایندگان اوانگارد بودن یا کی بودن نبودن، پس از 2 روز به اون مکتب میروند، با نوار نو میگیرن، همون جایی که کنه من نشون دادم همون رو میمونن، گویا که در اونجا هیچ کس تحصیل نمیکند و گویا که در صدمه‌ای قرار دارد در دیگر بنا اونجا رو نشون میدهد. لیکن یک چیزش بود که به صنفخانه ها وارد نمیشوند. من میفهمم در صنفخانه ها درس رفته ایستاده است، خبر رسوندن ممکن نیست، لیکن همون نواری که کوتاه تماشا کردیم در همونجا برای چی در همین حالت طلبگان با لباس‌های گرم نشستند و وارد برای 2 دقیقه وارد شدن ممکن بود. این حالت ها یعنی که تماما دیگر نشون میده، گویا که دروغ هست، این حالت نیست، همش خوب است مکتب. خب حالا هر کاری کردن ما هم امید میکنیم که اون چیزی هم که آخران نشان دادن که در اینجا تعلیم نمیگیرد همون گونه باشد، بگذار همون خیل باشد. حالا ما با این هم مخالف نیستیم، اما اون چیزی که خب یک نقد رسیده است، یک انتقاد، یک حالتی را به نوار گذاشتن در زمان شوروی. ما در اون وقت بودیم، اگرچند که از سیستم شوروی راضی نبودیم، اما در بسیار چیزها خیلی اولویتی داشت که اونها برای جمعیت، برای جامعه، برای مردم نفع داشت. از جمله همین انتقادها یا که نمیدونم چایخانه دلکشا بود یا اینکه هر چیزی بود یا خارپشتک بود، هر چیزی که بود یک نوار را از یک جایی که میرسوندن دیگر در اونجا بسیار حالت تغییر میافت، حتی تغییرات کادری در اونجا صورت میگرفت. بله، این بهتر خوبتر بود. اما حالا برعکس، یک جا خدمت کرده است، همون چیز را حالتی وزمین رسونده است، و جای اون که اون اصلاح کرده شود باز چیکار میکنن؟ دیگر نوار میبرن، یک نوار دیگر میبرن که نه درست است، شما دروغ میگویید.
دروغ. بگذار که مثلا گفت شما باشد، ما امید میکنیم که همین خیلی باشد. حالا ما میگذاریم با اون چیزی که وظیفه و عهده‌داری که یک حکومت در این ساحه دارد، در این سمت. آقای نیازی، من گپتون رو میبرم. اینجا یک مورد عجیب هست. برای چی من گفتم شما رو میخوام توجه شما رو به همون جلب کنم. در مورد 67 گفته شده است که یعنی که در حالت رعایت نکردن همین قانون به جوابگری کشیده میشود. چی شخصانی واقعی باشد، چی شخصانی حقوقی باشد، یعنی که جوابگری هست. ولی اوید این مسئله اگر مدعی همین قانون رو گیرن وقتی ما امروزه نمیرسد، این رو باید به قسم جدا کنیم. شما چی نظر دارین در همین حالت ما کی رو به جوابگری کشیم؟ در همین حالتی که با یک مکتب رو آزمو آخر به ما نشون دادن، پیش از این با کیم چند مکتب های دیگر بود. ممکن صدها چنین مکتب ها باشد در تاجیکستان. با کمبودی خیلی زیاد داریم. کی رو ما باید به جوابگری کشیم؟ بله، حالا من گفتم که در قانون ما کدام مشکلی نداریم. قانون برای خب در سوحه تعلیم و تربیه، فرا گرفتن تعلیم و تربیه، سوادناکی مردم و مؤسسه های تعلیمی، قانون ها خوب هستند، قانون ها جای شکایت ندارن. اون چیزی که قانون ها را عملی نمیکند این اجرایی است. بله. کسانی که متصدی این کار هستند از حکومت های محلی شروع کرده که این مکتب ها یعنی مؤسسه‌های تعلیمی میانه یا اینکه خب در اون منطقه قرار دارن که کاملا در دست حکومت های محلی است. حالا اجراییه اونها وظیفه دار هستند که از این کار ببینن. بعد از اون خب خودی رهبرهای تعلیم و تربیه، رهبرهای همون مکتب های میانه، البته اونها که با خیلی هم چی بگیم صلاحیتشون در برای قسمت مالی یا اینکه تأمیناتی اونها خیلی محدود هست، در همون محدود هم اونها هم زندگی دارن، روزگار دارن که از همون چیز استفاده میبرن، بعد اونها هستن دیگر مسئول. اما مسئولیتی اساسی برمیگردد بر حکومت‌های محلی و همچنین به اجرایه ناحیه و به ولایت و به مرکز. همین ها هستند کسانی که در این کار تأخیر میکنن یا اینکه به این مؤسسه‌های تعلیمی سهلنگاری میکنن و به این حالت میرسونن اونها را. جوابگری اساسی اونها هستند. بله، جوابگری اساسی اونها هستند، نه اینکه یک استاد که نه خب معاش خوب دارد، نه حالت خوب دارد. خیلی همون استادا هم شاید معلمه ها هم که بیشتر هستن، حالا اونها شاید که عذاب بکشن در رساندن تعلیم، در تربیه، خیلی اونها عذاب بکشن، اما دادی اونها به هیچ جا نمیرسد، چون که نفرهایی که در حکومت‌های محلی هستن، در اجراییه هستن، اونها کسانی هستند که از همه ساحه دیگر خود را گرفتگی هستند و کسی نمیتواند که اونها را چیزی بگه برای خب قانون ویرون کنیشون، برای اینکه آن بودجه‌ای که به ساحه تعلیم و مؤسسه‌های تعلیمی جدا کرده شده است اونها را چخل میبرن، با اونها خب چخل استفاده میبرن، کسی نمیتواند که اونها را چیزی بگوید. حالا من یک چیزی را که همون گونه که شما گفتید، برای من هم اون کسایی که در تماس هستن یا اینکه علاقه داریم، البته من حالا تاجیکستان را نمیگم، کسانی که استاد هستن، به نزدیکی یک صاحب کار هست که خیلی هم صاحب کار خوب بود، از ترکیه و از خیتای از اونجا کارهای خوب میکرد. حالا ببین آمده است در مسکو، اگر روسیه بگیم مسکو نگیم، برای اون میگم مشکلات نیاد. وقتی که زنگ زد من گفتم که کار شما خوب بود، شما اینجا اومدید، خب استاد گفته، داملا گفته، با تماس گرفتن. حالا یک چیزی را گفتن که در همون منطقه‌ای که من هستم، البته در ناحیه‌های اطراف دوشنبه است، خب محل‌های اطراف دوشنبه، در همونجا که من فلان کارخانه را کردم یادتون هست؟ من گفتم بله ها هست. در همونجا مکتب را میدونید؟ تو داملا گفتم بله. انا همون مکتب را آوردن در گردن من زدن، من را فریاد کردن، یعنی قریب از ماه اوگوست بود، ایون بود، فریاد کردن، بردن، ما 2-3 کس بودیم. خب من وظیفه دار کردن که باید اون مکتب را در جای دیگر باید بنا بکنم. حالا ببینید، یعنی من گفتم چخل از بودجه کی؟ از بودجه دولت یا اینکه شما؟ نه، گفت شما کارخانه‌تون خوب است، درآمدتون خوب است، باید انا همین مکتب را بکنید، این مکتب ابتدایی را، یعنی مکتب ابتدایی باید در ذمه شما باشد. خب گفتم میکرده، هیچ گم نداره. راست دیگه گفت همین قدر قرضدار شدم که همین قدر گرفتار شدم که دیگر همه کارخانه همون جا را موندم، اومدم در نمی جام.
نگاه کنید که یک کسی که نو کارش رواج میگیرد خوب میشود، او وظیفه دار است که باید یک مکتب تحصیلاتی را تعمیر کند یا اینکه از نو بنیاد بکند. در این حالت حکومت باید چیکار کرد؟ اون حالا من گرانت‌هایی که همین رو در می‌گیرن- نظر بگیرم. حالا من قبلا هم گفتم که ببینید ما تمام انشاءاتی که حال در تاجیکستان میشه، چی از راه ها هستند، از راه قرض میشوند، چی از کوپرو کنه میدونم خب مؤسسه های طبی و دیگر جای ها مثلا در محل ها و در دیگر جاها میشوند و این چنین مؤسسه های تعلیمی مکتب اینها هم از حساب گرند ها شده ایستادن. اما با وجود این حکومت در اجرای یا که در تطبیق آن همین و ساختن همین مؤسسه های تعلیمی کنترل ندارد، نظارت بر بالای این را ندارد و آن چیزی که از گرند ها هم میاد در کیسه شخص های علاحده که اونها را کسی نه سودی نه پراکروری نه یگان کس چیزی گفتهشون نمیتوند در اونجا صرف میشوند. علاوه بر این برای صاحب کارها، برای کسانی که یک اندازه کار و یک اندازه فعالیت تجارتی دارن، برای اونها وظیفه دار کرده می شود که چون این مؤسسه‌های تعلیمی را یا اینکه مکتب‌های میهنه را اونها ترمیم یا اینکه از نو بسازن. این است اون چیزی که میانی هم صاحب کار را شکسته است، هم میانی طلبه را شکسته است در آموختن تعلیمش، هم میانی معلم و معلمه ها را شکسته است که نمیتوانند که خوب اون چیزی را که از مواد تعلیمی هست اونها را جمع بیارن و طلبه ها را همون گونه‌ای که لازم است تعلیم بدن. اینها هستند وظیفه حکومت که باید از بودجه دولت مؤسسه‌های تعلیمی یا اینکه تعلیم و تربیت تأمین کرده شود، اون از دست رفته است. حتی همون چیزی که باید به این سمت روانه کرده شده است، کنترل و نظارت اون را هم از دست ندارد. این است مشکلات، این است آن چیزی که این ساحه را آورده است به این حالت رسونده است. یعنی که در اینجا هم به فکر من فساد بیشتر رول خود رو بازی کرده ایستاده است. بله، کروپسی است، فساد است. این رو ببینید که همیشه بله قانونگذار هم در ماده 35 هم گفته شده است چی باید کرد، چطور باید نظارت کرده شود. لیکن این من در یگان دولت مشاهده نکردم. این شما بسیار هجرت رفتین، من هم خدا شکر در بسیار دولت ها بودم، لیکن همین رو مشاهده نکردم که مکتب ها از حساب یگان ثروتمند یا اینکه تاجر ساخته شود. بله اگر که خودشون خواهند یگان کمک کنن میکنن، لیکن که مجبور کنن که تو باید همین مکتب رو سازی یا اینکه تعمیر کنی، مشاهده نکردم. شما مشاهده کردین چنین حالات رو در دیگر دولت ها؟ خیلی خوب کردید. حالا ببینید در همین جایی که ما هستیم در برابری خب مؤسسه‌های تعلیمی چی از میانه است یا اینکه عالی است که میبینیم اونها پریوات نی هستند، یکی هستند دولتی و یکی خصوصی. ما همینها رو مشاهده میکنیم. اما اون چیزی که دولتی هست از بودجه دولت میشود، اونها به نامهای شخصای تاریخی یا اینکه به همون ساحه‌ای که علم وابسته به او هست یا اینکه زبان باشد به نام زبان‌ها گذاشته میشود. اما کسانی که مثلا در این جاهای ما هستیم در اروپا، خب فرزندداری دارد سطحش پایین میرود. یعنی عائله ها از اینکه فرزند داشته باشند کمتر به این چیز اهمیت میدن. بسیاری دارنده هایی هستند که اونها از خود دیگر میراث میگرفتگی ندارن و اونها در حیات خودشون مثلا یک مرد یک زن میروند به دولت مراجعت میکنند که ما پسندازی که ما داریم در حدود چند میلیونی هست، ما میخوایم که برای همین یک مؤسسه تعلیمی بکنیم. خب همون یک مؤسسه تعلیمی میکند، با نام خودش گذاشته میشود، او یعنی از حساب خودی او میشود، با نام خودی همون آدم گذاشته میشود، یا اینکه با نام زنش یا اینکه با نام کدام کلانش گذاشته میشود و در وزارت تعلیم تربیت یا اینکه در حکومت اون را سپرده میشود. این گونه نیست که یک مکتبی را که او خب از بودجه باید دولت تامین شود، خب خصوصی نیست و اون را در گردن یک سرمایه‌دار یا که صاحب کار گذاشته شود و بعد از اون نه نام او باشد، بعد اونجا امضا کرده شود که این از طرف بودجه دولت این را خب اجرا کردن یا اینکه بروان باز قیچی بگیرن خب لنته او را ببرن. این گونه در اینجا نیست.
یعنی که همون چه انشاءات هایی که ساخته می شود در دیگر دولت های اروپا، اینو ما شما قرار داریم مکتب است، دتست است، بخچه است، دیگه به نام همون انسان، به همون این شخصی که بنیاد کرد به نام همون گذاشته می شود. بله شما در همین جا برای اون که از نام خود یگون چی مونند، پس از او همین کار خیر میکنن، نه اینکه خیر مجبوری باشه. یعنی که موضوع عینی اون مشاهده کرد خیر مجبوری است در ما. خیر حتی در قانونگذار، در همین من شب بسیار خونده برام اومده، همین قانون پوره خوندم، در همونجا هم گفته شده است، در قانون پیش بینی کرده شده است. بله شما هم همون گونه که مشاهده میکنید در همین جایی که ما و شما هستیم. البته این چیزها را بسیارتر رو میخونیم، نه اینکه یک مؤسسه تعلیمی بسیاری چیزها را میبینید، حتی کوپرکو را میبینید که به نام یک نفر کرده شده است. کوپرکو که از این طرف راه به اون طرف باید راههای سرعت ماشین ها را نگیرند، خب دیده میشود. خب چندین چیزها را دیده میشود که همین گونه هستند که به نام شخص ها هستند. اونها این گونه نیستند که خب دیگر اونها مجبور کرده شوند یا اینکه برای اونها یک چیزی گذاشته شود که شما این کارا بکنید. تنها از حساب این است که بعد خودشون یگان وارث ندارن، یگان کسی که اموال و دارایی اونها با او برود، حتی در زندگی خودشون پیش از گذشتنشون این در همین قسمت میگذارن و به همین کار شروع میکنن و یک چیزی برای کشورشون خدمت میکنن. خب اکنون حالا این در لحاظ این که در خصوصی آن است که خودی حکومت و وظیفه دار است که از بودجه دولت تامیناتی تعلیم و تربیت را، مؤسسه‌های تعلیمی را به عهده داشته باشد. قانون این را خوب نشان داده شده است و ما هر سال بودجه من حالا سال 2022 را وقتی که اعلام کردم، من نمیدونم یادم نیست که چقدر برای ساحه معارف جدا کرده شده بود و در اونها داخل میشد از جمله خب یعنی درست کردن یا تعمیر کردن مؤسسه‌های تعلیم، مکتب‌های میانه که هستند در اونجا هستند. این قدر بودجه کلان که در این ساحه جدا کرده می شود، اما نتیجه این گونه هست. خب این جای تاسف است. نتیجه این جای تاسف است. این رو ببینید که انا فرزندی من خونده که فرزندای شما خونده است، در همون دوره شوروی ما خوندیم تماما دیگر بود. مبلغ جمع نمی کردیم، در عموم مبلغ جمع نمی کردیم، شاید برای گول جمع می کردیم میگم چی، لیکن خیلی مبلغ نوچیز بود. لیکن فرزندای من خونده، فرزندای شما خوند در مکتب هر سال در مکتب رایگان یعنی به پول میخوند، لیکن من شخصا پول میدادم، همه پول میداد. برای چی؟ معلم روزگار خود رو، زندگی خود رو در اساس همون مبلغی که جمع کرده میشد از طلبگان از همون میبرد. با وی مبلغ تقسیم میشد به دیرکتور، باز به چند تای دیگر، به خودی معلمی که آموزگار درس میداد به او هم کم میمون. این شخصا ما خودمون گذاشته. لیکن مکتب رایگان است. در اون حالتی که اگر پول مکتب رو من شخصا کمتر میدادم، یک همین خیلی که از روی همون و هر سال زیاد میشد است، گاهی هر سال زیاد میشد است، من همون یک میدادم همون مبلغ داده میرفتم. بعد حس کردم که همون معلمی که درس میداد رهبری صنف نسبت دختری من، فرزندی من بدبینی داشت، لیکن به من هیچ چیز گفته نمیتوانست. میدونست که من حقوق شناس، من کار میکردم، به من هیچ چیز گفته نمیتوانست، لیکن حسی بدبینیش بود، حس میکرد. چون خلاصه شده گذشتگی بود. من حالا میتونستیم ندیم همون مبلغ رو، من هم میتونستم عموما ندیم همون مبلغ رو، لیکن حالتی دختری من در اون مکتب دیگر میشد. شاید درست است. حالا درست خوب اشاره کردید. اکنون من گفتنی نیستم که ما کمک میکردیم برای مکتب ها. شاید این نوار شما را بعضی از استادها یا دیرکتور مکتب ها اگر باشن، یعنی از 2015 اون طرف، 2010 2008 خب از 2004 این طرف اگر بگیریم، شاید صدای من را بشنون و بدونن که من در این ساحه چند قدر از طرف مؤسسه‌ای که داشتیم، یک مؤسسه کمکی خیریه که داشتیم، چقدر کمک کردیم در برابر اینکه برای مسجد و راه و کوپرک و بعد یتیم و بینواها کمک میکردیم، در این ساحه هم کردیم. اما جای ذکرش اینجا نیست. فقط من همین که خب موضوع هست یک چیزی گفتم. اما اودی موضوع درباره تحصیل تعلیمات من هم بله، حالا ما این رو گفتیم، من هم گفته نبودم لیکن گفتم. حالا من این رو بگویم که یا من پیشتر هم گفتم و حالا میگویم که استادها، خب مدیرهای مکتب ها، دیرکتور و دیگرها در این ساحت هیچ کمبودی ندارن. ما اونها را
نمیتونیم بگیم که کمبودی از اونها هست. نه، در کدام ساخه کمبودی ندارن؟ در ساحه رساندن علم به فرزندهای ما و شما و فرزندهای ملت، در نگاه بین خود مکتب مؤسسه تعلیماتی که در اختیارشون هست، اما امکانات ندارن. امکانیتی که باید این کار را بکنن صدای اونها به هیچ جا نمی رود. بله. حالا من این را از آن چیزی که مشاهده کردم میگویم. من از 2015 بیرون هستم، اما تا اون وقت ما با همچون یک روحانی، همچون یک دامالله، همچون یک عضو یک حزب سیاسی که خاراکتر دینی دارد، با استادها که با معلم‌ها که یک رابطه قلبی داشتیم با اونها، رفت و آمد داشتیم، علاقه قلبی داشتیم و با اونها بودیم، در مجلس‌های پدر و مادرها اشتراک می‌کردیم، در آن چیزی که برای یک مکتب لازم میشد در اونجا رفته، هیچ نبوده یک بار میگفتیم که بله ها دستون در نکند، همراهشون بودیم. حالا من از این تجربه ها میگویم، از تجربه که خود شما گذشته بودید. بله. حالا ببینید که من در همون وقت در بسیاری از همین مجلس های پدر و مادر یا اینکه خب چرابینی هایی که مکتب هایی که در اونجا زندگی میکردیم، استقامت میکردیم، دعوت میکردن، ببینید من برای زن، برای مادر، برای معلمه ها ارزش، احترام قائل هستم. خیلی زحمت زیاد میکنن برای استادهایی که در اونجا هستن، برای اونها هم همون گونه که گفتم اونها را من در این کار مقصر نمیدونم، کمبودی در اونها نمیبینم. اون چیزی که من در اونجا مشاهده میکردم، مثلا به همون مکتب‌هایی که من میرفتم، یعنی 70-80% در همون وقت هم استادها خواهرها بودن، مادرها بودن. اساساً زنها؟ بله، زنها بودن. خب و ببینید که بعضی از مادرها، استادها هم کلانسال بودن، سین سالشون به جای رفته بود، یک عده هم دیوش بودن، اما در برابر او وقتی که میدیدم در همون قطاری که طلبه ایستادن، صنف های 11 بود، 11 را ما قبول کرده بودیم، اما بچه های تنومندی بودند، ریش و برود، خب دیگر بوزبله‌ای بودن که در برابر اون معلم را میدیدی یا معلم را میدیدی بسیار هم یک لاغر و ضعیف و همین گونه بود. بله. سر لباسشون هم؟ نه، درباره سر لباس حالا ما این را بحث نمیکنیم، اما وضعیت تعلیمی، چگونه تعلیم را یک فرزند ما از استاد قبول کرده میتواند. خب وقتی که صحبت کردیم سری بگیم که یک پیرچویی که در داخل تشکیل کرده بودن و بعضی ساحه ها را یادآور میشنن، همون استادها، معلمه ها، همون مادرها، که ما از همین لحاظ ما مشکلات داریم. مثلا ببینید مشکلات در این بود که مثلا یک صنف 11 را من نمیگویم که در اینجا این نقد نیست، انتقاد نیست، اینا زحمت است، اما باید که یک معلم، یک معلمه باید که از طرف خب حکومت در برابر این که ماهانش تامین می شود باید موقع او تایید شود، پشتیبان باشد. تماند که خب در حالتی که فرزندی ما یک دانشجو قبول نمیکنه تعلیم را، یک جزایی را، یک جزا است یا یک شپلاق است یا یک بار یک تهدید کردن است، اون را تاثیرش بکنه، باید این گونه باشد. ما میگفتن که منو ببینید داملا، مثلا صنف های 11 و جوان هایی که در اونجا هستن، مثلا وقتی که درس نمیخونن یا اینکه در داخل صنف مشغول یگان بازی و یگان چیزی میشوند، معلمه رو گوش نمیکنن. خب هر گونه گپ ها رو میگن. وقتی من میرم، وقتی در دستم خیمچک است و میخوام او را بزنم، هر چقدر سخت میزنمش در پشت یا در دستش میخندد. یعنی که این رو ببینن که زدن رو شما طرفدار هستی، زدن تاثیر نمیکنه. میخوام که گوش تا بتیم، هر چقدر میخوام که من تا بتم، اون برای من این را یک گونه هزل، یک گونه چیزی بازی، یک گونه که هیچ تاثیر نمیکند، همین گونه قبول میکند. ببینید قبول ندارد وقتی که یعنی موقع استاد حمایه نمیشود از استادها، از معلمه ها، از اونها حمایه نمیشود، این هم وقت میرود، هم اون چیزی که اون موادهایی رو که اونها تعلیم میکنن اونها تاثیر نمیکند. خب اما معلم های ما، مردها در کجا بودن و حالا هم در کجا هستن؟ نیستن. عموما آموزگارا بسیار رفته ایستادن. آموزگارای خوب ما داریم که خب اونها عربه کشی میکنن، در مهاجر کاری شدن،
اما اون کسایی هم که در اونجا هستن میخوان وظیفه خودشون رو ادا بکنن بر اساس اینکه چی میگنش خطاکاری یا کمبودی در سیستم هست که اونها حمایت نمیشوند، زحمت های اونها، محنت های اونها هم هدر میروند. به جای اینکه از خیمچه‌ای که برای او طلبه رو ادب میخواهد بدهد یا اینکه گوش او را بتاود، اون را یک شوخی، یک چیزی بیهوده قبول میکند. این است مشکلاتی که خب برای استادهای ما، برای مادرها و خواهرها و زنهای ما که در مؤسسه‌های تعلیمی تا اونها مشغول کار هستند همین است. اینجا هست مشکلات در این است. همین گونه من گفتم، باز هم تکرار میکنم و من باوری کامل دارم که همین گونه است. یعنی استادها، دیرکتورهای مکتب، مدیرهای مرکزهای تعلیمی در مسئله پولی، در مسئله بودجه، در مسئله تأمینات مکتب هیچ حقوقی ندارند که آن چیزی که برای این مؤسسه جدا کرده شده است باید اون را در همین قبل از سال تعلیمی نو اونها را اجرا بکنن، بتوانن که اونها را اجرا کنن. باز میگردن به سوی چی؟ به سوی پدرها، به سوی مادرها مراجعت میکنن، به سوی دیگر جاها مراجعت میکنن و این کار را از همین ساحه پیش میبرن. در همینجا دیرکتورای مکتب یگان چی دارن؟ یگان من شخصا بعضی دیرکتورای مکتب میخوام گناه هموها هم هست در همینجا. خب برای چی؟ اون چی که این قصه که از خود من شده گذشت، چطور گفتم ممکن است این خودتر من مخکی‌تر کرده گویم، خنوب نظری، یعنی که از طرف دیرکتورای مکتب هم دیده می شود، در بسیار حالت‌ها دیده می شود. آشکارا میگفتن که مبلغ جمع کرده می شود، این فلان مبلغ باید به معارف رود، فلان مبلغ موجود. حالت شد که فرزند من از تاجیکستان بیرون برآمد، پس از اون که پرونده لازم می شود، پرونده نیست در مکتب. باور میکنین پرونده رو اومده گرفته رفتگی و دیرکتوری مکتب با کدام عقل، با کدام کله همون پرونده ای که فرزند من از صنف 1 تا صنف 11 خونده است رو ورده میتید. نیست پرونده، گم. در اینجا خنوب نظری چنین دیرکتورای مکتب هم بسیار بودن. خب هم در دوری اویدی مبلغ میگیریم، هم در دیگر چه گفتم ممکن است اون دیرکتورای مکتب که پدخلیم گفتم ممکن است اونها بسیار ترچ میکنن، اونها کار کرده میروند، چنین چی کودشون در بای روان است، هم خودشون کار میکنن هم دیگه جا. چطور میشه پرونده که فرزند پرونده مکتب رو اون حجت گرفته تو میتی به دست یک کس کی اومد گرفت، یک امکش و کدوم امکش اومده گرفته که خدا میدونه، بعد میفهمی که امکی در بالا شتگی اومده گرفته رفته. خب حالا در همین سخنی آخرانه که خودت گفتی، من وقتی من اقتصاد کردی بسیار خوب شد. حالا هم برمیگردد، یعنی ما نمیتونیم بگیم که استاد یا دیرکتور یا زوجی که هست اون پدخلیم است. من با این فکر شما راضی نیستم. فقط همین میگم که همون امکیش که اون را آمده است گرفته است، همین دیرکتور، همین خب مدیری همین مکتب در برابر اجرا نکردن طلب او چیکار کرده میتواند؟ خب اگر دیرکتور یک زن باشد، شوهرش در کار باشد، خب 3-4 تا فرزندش در خونش باشد، خب هر چیز ناچیزم باشد، به همون اویله که بگیم که همون ماهانه همون مکتب قناعت میکند، او را از اونجا میگیرنش، از اون چیز زپروسش گرفته میتونن. خب خلاصه که زپروسی همون پرونده زپروسش همین فلان امکیش اومده طلب کرده گرفت رفت. خلاصه که من حالا با جزئیات این چیز دیگر نمیپردازم، اما همین را بگویم که اون چیزی که میشود در باره سرکشی کردن هیچ قدرت ندارن، حمایه ندارن. و یعنی ببینید مثلا اون گونه که مثلا یک معلم در همین جای ما و شما هستیم، مثلا میگوید که برای ما اگر همین فرزندای ما مهاجر مالیه که وقتی مکتب نیاد یا که مکتب نرفت، طلب میکند که باید از پدر و مادرت نوشته بیاری که چرا دیروز تو در مکتب نبودی. اگر من همون را 1 ماه 2 ماه 3 ماه در همین وقتی غایب بودن فرزندم میرا نکنم، مرا دعوت میکنن. این شما شاهد هستید میرا و برای من میگوین که چرا فرزند اومدم این کاغذ را شما امضا نکردید، نه آمده شما امضا نکردید و من از روی شما
به مرکزی خب به اداره های مربوطه که به این کار هست من شکایت میکنم. حالا من مهاجر هستم، برای شهروندای همه جا خواه او یک کمپیر است، خواه او یک زنی یاش است، خواه یک موی سفید است یا یک مرد است، وقتی میگوید که از نام شما، از روی شما من شکایت به دیگر جا ببرم، دیگر همین پدر، همین بگیم که وکیلی که برای همون طفل هست نظارتش میکند، دیگر بیقرار میشود، میگوید که بسیار بخشش، همون گونه که میگویند در اینجا پشپراش میگه، عهده‌داری خود را حس میکند، حس میکند و از همون تهدیدی همون میفهمد. وقتی که طفل ها، کودک ها در مکتب وقتی میره یک سر و صدا میفرارند، یک نفر، یک پالشویی که به همون مکتب میرود صدا میفرارد که مهمان آمده است خاموش باشید، مثل که در مسجد ها نیت میکنند، دیگر امام نیت میکند خب دیگر خاموشی میشود، همون قدر طلبنده دیگر صدا نمیشنوی. یک نفر خو مسئول خو معلم است یا اینکه پالشو است یا یگان وظیفه دار است، یک بار میگوید که خب خاموش باشید، همون قدری که در دو طرف راه ایستادگی هستند، در لیسنس ها شیشتگی هستند، همونها همش خاموش میکنند. در اینجا تعلیم و تربیت درست مونده شده است. اینجا سیستمی که گذاشته شده است، مثلا وقتی که خب وقتی طلبه ها صرف می شود، وقتی استادا صرف می شود، موادهای تعلیمی که به نشر رساندن اونها استفاده می شوند، وقتی که همه اینها وقتی عمر عزیزی که رفته ایستاده است این را در نظر می گیرند، برای اینکه همه همینها بهوده نشود، نظارت سیستم در بالای سیستم گذاشته شده است. درست گفتید. این همین است. در ما که هست دیگر این گونه نیست. در ما همون گونه که گفتیم، حالا از ناظر راه صحبت کردیم، حالا همون گونه رفته ایستاده است. بله. بنابر همین من در این باره خب یعنی ببینید که شأن استاد، معلم، معلمه در اینجا چقدر بلند است. فرق ندارد، این را هم باید اشاره کنم که وقتی که پدر یک طلبه وزیر هم باشد، وقتی معلم فیرادش میکند و میگوید که فرزندی تو همین خیلی بود، تو خنک نظری کردی، وزیر دیگر در عذرخواهی میزند. بله، مسئولیت خود را حس میکند، کمبودی خود را میبیند. اما در ما بچه وزیر یا نمیدونم بچه خیشی وزیر یا اینکه خیشی زنی وزیر یا اینکه از اون رهبرهای بالا را بچه و نویره و نمیدونم قدمش باشه، همسایه هاش هم باشه، اگر بگه که من همسایه فلانی هستم، دیگر نه معلم، نه معلمه، نه اینسپکتور، نه یگان کس نمیتواند که برای او چیزی بگن. بله، این است کمبودی در سیستم خب اداری، در سیستم رهبری که در کشور هست. اگر این دیگر نشود، که من به این موضوع دخالت ندارد که من در اینجا بگم که چگونه تغییر می‌یابد، این حالت خدا نکند با بدتر میشود و بهتر. وقتی که یک نفر از یک حالتی که در اونجا هست به خاطر اصلاح او یک نوار بگیرد، برسوند که تا به گوش و به چشم و به چی کسانی که به این اداره مربوط هستند باید انجام بدهند، زیدی او وقتی که میخیزن اون را دروغگو میبرارن، این دیگر درست نیست. این درست به معنای اینکه یعنی کاری درستی نیست. اینجا کمبودی خیلی هم زیاد است. چی پیشنهاد کرده میتوانیم آقای رضایی؟ چی پیشنهاد دارید؟ برو مدین شما متاسفانه. بخشش باشد. خب من از فرصت استفاده برده اینجا میخواهم که به مردم مراجعت کنم، به کانال ابونه شوید. کانال حقوقی هست. اگر خواهید که از حقوقهای خود بیشتر خبردار شوید، ابونه شدن، لایک موندن، تومچه لایک رو چقیدن، این یگان وقتی بسیار رو نمیگیرد. بینندای ما کانال ما نسبتا به دیگر کانال ها کمتر است. البته مردم آهسته نفهمیده ایستادن که همین خیلی کانال ها چی باشن. در کانال من زیرا برآمده آشکارا و هر چی گفتم ممکن است، فقط در اوید موضوع گپ زدن ممکن است، برای همین کمتر چیتر است و مردم ما بیشتر حالا پسند نه، لیکن امیدوار هستم که در آینده پسند نیاید. به شما لازم است موضوع به شما لازم است، حقوق شما هست. درست است آقای رضایی؟ بله، سلامت باشید. حالا ما خب بعضی هایی که فکر دارن باید تماشابین ها زیاد باشند، بیننده ها، با نمیدونم حالا با یک قانون برآمده است
لایک میکنن نمیدونم بله. دیگر چیز اونش برای ما مهم نیست. برای این ما یک نفر تماشا کنه و همون یگون برای خود بله یک اون نفر چیزی باشدن برای خود گیرد اون چیزی که نه لازم است. انشالله که این را بسیار خوب. این برنامه شما فقط برای امروز نیست، فقط برای فردا نیست. این در همه وقت من فکر میکنم که کهنه نمیشود، ما جایگاه خودش از دست نمیدهد و هر لحظه هر کسی که بیند با اون را با از او طرفداری میکند. بنابر همین خیلی هم خدمت خوب است. اما حالا در رابطه با پیشنهاد گفتید، خب من یک چیزی هم اشاره کردم که با این موضوع ارتباط نداشت درباره پیشنهاد که اگر تا اونها دیده برآمده نشود وضعیت خب تعلیم و تربیت یا اینکه مؤسسه‌های تعلیمی که در اینجا مشاهده میکنیم و میبینیم اون بهبودی خودش نمی‌یابد. یعنی باید سیستم عوض شود یا اینکه تغییرات کلی در اون. ما در قانون ها هم مشکلات نداریم، خب در استادها و در مدیرها و در دیرکتورها و در اونها هم نداریم. فقط باید هر یک کس آزاد باشد در ساحه خودش، کامل حقوق کامل داشته باشد که خب ملکه خودش، دانش خودش و اون چیزی که تجربه در این کار دارد کامل اون را در استفاده بگذار، یعنی قرار بدهد. در اون ساحه ما میتونیم که در این سمت هم دیگرگونی و در همه سمت ها، در همه ساحه‌هایی که در اونها فلج شدن در کشور، فساد در اونها حکم فرما است، در اونها دیگرگونی بیاد. این از نظر من، این از پیشنهاد من. تشکر. آقای رضایی زنده باشید، سلامت باشید، در پناه خداوند باشید. سلامت باشید. اگر خواهید در پایان پیگیری نمایید، من مهمان دارید هستم ان شاء الله که آن شد باشند چی میکنید. سلامت باشید. زنده باشید. ولی یک چیز دیگر رو من میخواهم، من بیننده‌های عزیز با یک چیز دیگر رو میخواهم به شما گویم. اویدی امتیازها، چه خیلی امتیازها، من یک دو امتیازها رو لیکن خیلی کوشش کردم که پیدا کنم، انی همون مدت ها رو پیدا کردن نتونستم، لیکن کم کم معلومات گرفتم. اویدی چه خیلی امتیازها در شهروندای ما که کودکای نوبالغ اساسا و اون نفرانی که بیکار هستن. این یک گفتم ممکن است یک سیکرت رو میگویم برای شما. مردم ما نمیدونن اکثریت و مراجعت نمیکنن به حکومت‌های محلی، به سبسک میگوییم چه خیلی که هستن. حکومت برای کودک‌های نوبالغ این رو میگه تا 12 ساله 58 سومونی این سال گذشته بود، ولی من این سالش باید زیاد کرده شده باشد. 58 سومونی باید پرداخت نمایند هر ماه برای هر یک کودک نوبالغ تا 12 ساله. اکثریت مردم ما اویدی این چنین قانون هست حتی خبر ندارن و از حقوق خود استفاده نمیبرن، مراجعت هم نمیکنن. اگر یک تا این مراجعت کرده نموند، شاید میگن که در اونجا در همون جماعت ها میگن که تو به هیچ کس گپ نزن یا تا که مردم خبردار نشود به اون مراجعت نکند، یعنی که پول رو دادن نمیخواد. اون چیه که از روی قانون آنها کودکای نوبالغ 58 سال خیلی پولی این کلان هم نباشد، بسیار هم نباشد، لیکن همین هم پول هست برای راهگیراش، برای یگون چیز پول هست. بعدا از 12 ساله تا 18 ساله این حتمی باید شود. از 12 ساله تا 18 ساله مبلغ 39 سومون باید دولت پرداخت نماید به هر یک فرزند نوبالغ، نوبسته از وضع شرایطش. او کم بضاعت است، او کم بضاعت نیست، لیکن باید دولت پرداخت کند به هر نفر. از این هم خبردار باشید و طلب نمایید. این چنین به زنهایی که نیز تولد کردن تا سن 3 ساله شدن کودکاشون، تا سن 3 ساله شدن کودکاشون 18 سومون و 50 درم پرداخت کرده می شود. یعنی که اگر با پولی 58 و 18 گیریم خیلی می شود، کمتر کمک هم می شود. این هم در سال گذشته بود، ولی این سالش که کمتر نرخ نواها بالا رفتن من حساب نکردم راستیگه. اکنون باز یک چیز دیگر رو میگم، اون نفرانی که کار ندارن، اون نفرانی که با یک چیز دیگر رو میخوام، مثلا تا 13 سالگی از نو پیشنهاد میکنن حجت ها رو. نفرانی که کار نمیکنن در تاجیکستان بسیار نفرانی ما با کار تامین کرده نشده است. اون نفران هم میتوانند مراجعت کنند به شغل اهالی و در اونجا هم به آنها مبلغ باید پرداخت کرده شود تا پیدا کردن کار. خیلی مسئله کار در تاجیکستان معلوم است به همه چون هست.
ман мехостам оиди ҳамин низ ба шумо камтар маълумот диҳам, то ки шумо хабардор бошед ва ҳуҷҷатҳои лозимии худро пешниҳод кунед. Ба ҳукумат аст, ба сабес аст муроҷиат кунед ва маблағе ки аз тарафи давлат ба шумо бояд пардохт карда шавад, новобаста аз вазъи шароитатон талаб кунед, маблағҳои худро яъне гиред. Инҷо савол омадааст. Баъзе саволҳои ҳозир ман мебинам чӣ? Инҷо гуфтам масъалаи маблағ куда они идут, чтобы получить эти деньги. Шумо бояд агар дар деҳот бошад муроҷиат мекунед, ба ҳамун ҷамоати худ пешниҳод мекунед, чӣ тавре ки маълумотнома аз ҷои зист, нусхаи шаҳодатнома, ин кӯдак ҳатман зарур аст ва нусхаи паспорти шиносномаи модараш зарур аст. Ҳамин ҳуҷҷатҳое ки боз ба шумо онҷо пурратар мефаҳмонанд, бояд муроҷиат кунед. Агар дар ҷои шаҳр бошад, агар метавонед ба сабес муроҷиат кунед оиди ин масъала. Хуб, меҳмони ба фикрам дигари мо наомаданд, ҳозир нашуданд. Як меҳмони дигар гуфт буданд ки мебоянд. Ҳеҷ гап не. Соати мо ҳам хеле шуд. Ман умедворам ки шумо барои худ камтар бошад ҳам маълумот гирифтед оиди таълим, тарбия, мактаб, ваколатҳои мақомотҳои давлатӣ ва маориф. Ва он чие ки ман барои шумо гуфта гузаштам, дар охир ин чие ки махфӣ буд, махфӣ не, яъне ки мардуми мо хабардор надоштанд, аз ин ҳам истифода баред. Хуб, ба фикрам дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем. Ба то барномаи оянда ба канал обуна шудан, яъне ки бознашр намудан, тугмачаи лайкро пахш карданро аз хотир набуроред. Дар паноҳи худованд бошед. Кӯшиш мекунам дар барномаи оянда боз ягон мавзӯи, агар шавад давоми ҳамин мавзӯъро мегирем, чунки ин мавзӯъ бисёр моддаош мондааст, ё ки бо ягон мавзӯъи дигар. Агар ки ба шумо ягон мавзӯи дигар ҷолиб бошад, нависед дар таги комментҳо. Ман ба қадри имкон мехонам ва ҷавоб медиҳам. Хуб, сеҳат саломат бошед. Дар паноҳи худованд бошед дӯстон.